morning, friends. I welcome you all to the online worship this morning. Even as we are in the presence of God, let's all turn our Bibles to Revelation chapter number 22, verses 1 to 5. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Revelation 22 verse 1 to 5. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of the lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Amen. This is a wonderful scripture. Apostle John is exhorting what it is going to be during the reign of Christ, when Christ comes back to reign upon this earth. ಈ ಒಂದು ಓದಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವು ಇದು ಒಂದು ಜೀವ ನದಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಜೀವ ನದಿಯು ಅದು ಹರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಜೀವ ನದಿಯು ಪರಲೋಕದ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜೀವ ನದಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತ ಆ ನದಿಯು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನದಿಯಾಗಿದೆ. This is a wonderful river, and this is the same river that prophet Ezekiel saw in the book of Ezekiel chapter number 47. He says about this river, and he talks about this river. The speciality of this river is, till now nothing grows in Dead Sea, because they say the salt content is in the Dead Sea is about 7 times than any other seas, and it has many poisonous chemicals which will not allow life to grow in it. But the Bible says when this river of life, it flows into the Dead Sea, everything that is going to be dead is going to become alive. Life is going to come even into that Dead Sea. Fishes are going to come there. And not only that, the Bible also says along the banks of the river there would be trees. And these trees, the speciality of these trees is, it is not just a seasonal yield that trees would give, but the Bible says that they are going to be fruitful trees. Every month they are going to yield the fruit, the Bible says, and we are all going to be part of this great river one day. We are going to enjoy the fullness of God. The Bible says that there would be no darkness whatsoever, because the Lord himself will be the light. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ನದಿಯು ಎಜಿಕೇಲನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಜಿಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ನದಿಯು ಜೀವ ನದಿಯು ಇದು ಪರಲೋಕದ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ನದಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಸಮುದ್ರ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜೀವವಿಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಆ ಅಂಶವು 7ರಷ್ಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ನದಿಯು ಆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹರಿಯುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೀವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ನದಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆಯಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jesus says another beautiful word. He says in John chapter number 7 and verse 38, Jesus says, if you believe in me, rivers of living water is going to flow from within you, and it is going to touch many people around you. And where there is no life,
life. Where there is no hope, you are going to be a dealer of hope. Where there is no purpose, you are going to bring a sense of purpose into your life. But what you need to do is to respond to this call of Jesus and tell him, God, I want to believe in you, because when I believe in you, such rivers of living water is going to flow from me to the nations around. This morning, this should be our prayer to the Lord. God, I thank you for the river of life, that one day I am going to encounter that beautiful river. But right here in this pilgrim journey, God, I pray that I would be the container of this living water. Through me, this living water would flow. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಜೀವವುಳ್ಳ ಜಲವು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜೀವ ಜಲ? ಈ ಜೀವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜಲವಾಗಿದೆ. ಸತ್ತಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಜಲ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಈ ಜೀವ ಜಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದು ಹರಿಯಲಿ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದು ಹರಿಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಕರ್ತನೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ನಾವು ಆರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Let us pray this morning, dear friends, and let us thank God for this river of life. It is not just the river, but the Bible says this is a river of life. And one day we are all going to be partakers of that river. How my heart longs for that great and glorious day when, we are going to all encounter God face to face just as he is. But in this pilgrim journey, you and I have an obligation to this world. What is that? That you and I should be the source of that living water, touching people, bringing his healing to the nations of the world, bringing hope to the people who are in despair. May the Lord help each one of us, Lord, to experience this river in our life, and may this river flow through us, through our church, to the communities of the world, so that we would see multitudes and multitudes turning to Jesus. May the Lord help us to this very end. Let us pray. Father, we thank you for this precious word, O Lord God. Thank you for this river of life. This morning, oh God, as we have gathered together in our own homes to worship you, God, we want to experience this river of life in our life, oh God, Father. May this river flow in the midst of us, oh Lord God, Father, because we know wherever the river flows, there is life. And God, we pray, Lord, for all of us this morning, wherever we go, Lord God, that we would be able to bring life even in the dead situations, oh Lord God. Help us to this very end. Thank you for this wonderful Sabbath day. Help us to enjoy the presence of God, and help us also to carry your presence all the days of our life. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಾಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಎನ್ನೆಡೆಗೆ ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಪರಲೋಕದ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು. ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಎನ್ನೆಡೆಗೆ ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಪರಲೋಕದ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ನಡೆದಿರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಜೀವನದಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಜೀವನದಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವಬಾಧರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಭೂಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಿಯು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನೆ ದುಃಖಿತರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರಲೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. Thank you, Jesus. Thank you, God. We're going to sing this beautiful English song. It says, down the mountain the river flows, and it brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing, and the river is here. This morning, this should be our prayer to the Lord. God, wherever I go, from the dawn to the dusk, I should be a dealer of hope. I should bring life to people. I should, lift up the spirits of the people. I should be a source of refreshment wherever I go. Help me, Lord God. May your presence so very much flow in and through my life that people would be touched around me. May God help us even as we sing and worship with this beautiful song. Refreshing wherever it goes.
this great river. Father, I pray right now in the name of Jesus, may the rivers of living water Lord penetrate into every single individual, oh God. I pray may they be, Lord, renewed. May they be revived in Jesus' name. Father, Lord, cause your people to linger on this river shore, oh Lord God, so that they would be thirsty for more of you. Father God, help them, Lord, to get to the mountain of the Lord. Father, every day of their life, Lord, to experience the joy, the presence of God, oh Master, right from that river. And I pray, Lord God, even as this river penetrates into the lives of your people, let it transform them. Let there be peace, Lord God. Let there be hope. Let there be joy in every situation. Help us, oh Lord God. Help us to this very end. In Jesus' name. In Jesus' name we pray, oh God. Help us, oh God. Help us in Jesus' name. Let us ask the Lord, God, we thank you for this river. And let us pray to God. God, let this river flow in and through my life. God, strengthen me, oh God. God, transform me on the inside, oh God. Lord, I want to see the glory of God this morning, even as I dive into this river. Lord, you strengthen every single individual who is, Lord God, downcast, who is going through tough times. Lord, may you strengthen, even as we sing this Kannada song. Let us ask the Lord, Jivanadiye Nana Hridayade Hadu Hogalaya. May this river of life, may it flow through me, may it strengthen me, may it wean me from everything of this world. May it make me godly in this generation for God. As we sing this song, let this be our prayer to God. Jivanadiye Nana Hridayade Hadu Hogalaya. Jivanadiye, Nanna Hridayadi.
will flow in and through our life. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ, ಈ ಜೀವ ನದಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Transform us inside out. ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ದೇವರೇ. Help us, Lord, to delight in you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. Bless us this day, Lord. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಿರುಗಾ ಮುಂದುವರೆತೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We will turn our Bibles to Book of Joel, chapter 3, verse 14. ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸೋಣ. Book of Joel, chapter 3, verse 14. Multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತೀರ್ಮಾನದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿವಸವು ನಿರ್ಣಯದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. Our focus today is Book of Joel, chapter 3. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪಾಠವು ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I titled today's sermons God's Judgment Day. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶದ ಹೆಸರು. The theme of Joel is the day of the Lord. ಈ ಯೋವೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿವಸ. 5 times in these 3 chapters, Joel says the day of the Lord. 5 ಸಾರಿ ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯೋವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. When the sin of man increases, God's judgment also increases. ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Remind us that He alone is a sovereign above the nature and the world. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಯೆಹೋವನು. God is a righteous God. ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God the Father, when He sends rains, He sends the rain and the sunlight to the righteous and also the evil people. ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಳೆಯನ್ನು ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಆತನು And the reverse ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. also is true when God withholds the rain, when there will be extreme climate changes, because God wants to discipline God's people and the world, that time everybody suffers alike. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಫಲವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಾಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆಯೂ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. When sin will go from bad to worse, things in the world will go bad to worse. But that is not the end of the story. The end of the story is good days are yet to come. ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸಹ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರವೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Chapter 3, 1 to 16 talks about God's judgment on hostile nations who are hostile to God's people. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವೋ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Verse 14, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. ತೀರ್ಮಾನದ
ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿವಸವು ನಿರ್ಣಯದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. God has gathered all the hostile nation to the valley of decision or the valley of judgment so that he can proclaim the verdict. ದೇವರು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ಬೀಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಈ ತೀರ್ಮಾನಿನ ತೆಗ್ಗಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. This valley of decision is also called the valley of Jehoshaphat. Verse 2 and verse 12 can see, I'll gather all nations, bring them down to the valley of Jehoshaphat. There I will enter into judgment against them concerning my inheritance, my people Israel. Verse 12, let the nations be roused, let them advance into the valley of Jehoshaphat. ಈ ತೀರ್ಮಾನಿನ ಕಣಿವೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನಿನ ಈ ತೆಗ್ಗಿಗೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತೆಗ್ಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ತೆಗ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಯೆಹೋವನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೆರೆಯಾಗಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Prophet Joel's time there was no valley called Jehoshaphat. ಈ ಯೋವೇಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತೆಗ್ಗು ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ. The prophets are writing in picture language in the poem they are trying to communicate. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. When you look the below postscript here, you will see that Jehoshaphat means the Lord judges. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತೆಗ್ಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯೆಹೋವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆ. So God is going to judge all the nations in the judgment day or in the decision day, and he will judge them according to the things they have done or not done to his people. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆ ನಿರ್ಣಯದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Verse 12, he is sitting in the throne, judge's throne. There I'll sit to judge all the nations on every side. 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. And this picture is again portrayed by Jesus in Matthew's Gospel, chapter 25, verse 31 onwards. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. There he separates the nations like a shepherd separates the goats and the sheep. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನು ಆಡುಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಲೋಕಕ್ಕಿಳಿದು ಬಂದು ಆಡುಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. The judgment is based on things they are done or not done for God's people. ದೇವರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂದು ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Nations who bless God's people will enter into eternal joys. Other people will go to everlasting shame and judgment. ಯಾವ್ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳು ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ.
In this chapter 3 of Joel, we'll see a couple of nations are mentioned. Chapter 3 verse 4, Tyre and Sidon and regions of Philistia. ಈ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋವೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂರೆ, ಚೀದೋನೆ, ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. All this Tyre, Sidon and Philistia is today's modern Lebanon. ತೂರೆ, ಚಿದೋನ್, ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯಾ ಎಂಬ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಬನೋನ್ ದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Those days they were called Phoenicia. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನೇಷಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. Phoenicia means purple. ಫಿಯೋನಿಷಿಯಾ ಎಂಬ ಈ ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Not because they are purple people, but they sold purple dye and also purple dates. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರ್ಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. What is their charge? ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೇನು? When Israel was going into exile, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು ಸೆರೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ they took advantage of Israel and made them slaves. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. Verse 2, I'll gather all the nations, bring them down to the valley of Jehoshaphat. They will enter in judgment against them concerning my inheritance, my people Israel. For they scattered my people among the nations and divided up my land. They cast lots for my people and traded boys for prostitutes. They sold girls for wine that they might drink. ನಾನು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇಡುವೆನು, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತೆಗೆಗೆ ಅವನನ್ನು ತರುವೆನು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಅವರ ಸಂಗಡ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರಲ್ಲ. These nations in AD 70, if you read Wikipedia, you will understand Phoenicia. They were good in ships. They were port city. AD 70. 70ನೇ ಒಂದು ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಫಿಯೋನಿಷಿಯಾ ಎಂಬ ಈ ಜನಾಂಗದವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. That time Josephus, the Jewish historian Josephus, he is recorded. Those days they made 97,000 boys and girls. They just traded them as for barter system. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಜೋಸೆಫಸ್ ಎಂಬ ಯಹೂದಿಯ ಇತಿಹಾಸಗಾರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 97,000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಮಾರಿದರೆಂಬುದಾಗಿ. Almost 10 lakh Jewish people were killed. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. Many of them were taken by different nations and scattered all the way. ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಅವರನ್ನು ಚದುರಿಸಿದರು. And they packed them off. Verse 8, even sold them to Sabeans, a nation far away. That means somewhere far to Yemen. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಅವರು ದೂರ ಜನವಾದ ಸಬಿಯರಿಗೆಯೂ ಸಹ ಮಾರಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರಿದರು. They were couriered off to far away places so that they can't come and take care of their inheritance anymore. ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಅವರು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಇಂತಹವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. They were scattered all over the world. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಅವರನ್ನು
ಚದುರಿಸಿದರು and the promised land was occupied by other people. ಮತ್ತು ಆ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವನ್ನು ಇತರರು ಬಂದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. And Josephus records that 97,000, that is teenagers below 17 years, boys and girls, they can't be used in mines, so they were given for casting lots. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಜೋಸೆಫಸ್ ಎಂಬಾತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 97,000 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಮಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. When somebody wants sex, they just give boys. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸುಳೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. Somebody want to drink, they just bartered girls for that. ಯಾರಾದರೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, people of Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೇ, locust is come, ಆಗಲೇ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, the northern army is come, ಉತ್ತರದಿಂದ ಸೈನ್ಯವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. If you are not having the fear of God, ನೀವು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ one day you will be ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ scattered worldwide. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ Your ಚದುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. children will be thrown as slaves. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಳುಗಳನ್ನಾಗಿ They will ಮಾರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. be used as sex slaves. ಅವರನ್ನು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಆಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. But a day will come. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. When you get back to me, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ I will ಹಿಂತಿರುಗುವುದಾಗಿದ್ದರೆ restore your fortunes. ನಾನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ And that's ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. what verse 1 says. In ಒಂದನೇ those ವಾಕ್ಯ. days and at that time when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಯೆಹೂದ ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, That time, ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ verse 4, I will swiftly and speedily return on your own heads what you have done. ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮುಯಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. What else his nations did? ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೇನು? Verse 5. ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ, For you took my silver and my gold and carried off my finest treasures to your temples. ನೀವು ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. The Babylonians and Romans, they destroyed the temple of God in Jerusalem and took all the gold and silver and they carted it off to build their own temples. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದವರು, ರೋಮ್ ದೇಶದವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Verse 6, you saw the people of Judah and Jerusalem to the Greeks that you might send them far from their homeland. ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯಹೂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅವರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರಿದ್ದೀರಿ. And today is the payday. ಮತ್ತು ಇಂದು ಪ್ರತಿಫಲದ ದಿನವಾಗಿದೆ. God is proclaiming the verdict. ಮತ್ತು ಈಗ ದೇವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. And you can't make your decision today. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. Based on all the decisions you have made over the years, the final day of judgment is come. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. That's what we learn. Time and tides wait for now. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲೆಗಳು ಸಮಯವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. Every human being should appear before the throne room of Jesus Christ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದವರು ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. They should appear to give account for all the things they have done in their body. ಅವರು ಈ ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. They will come, you can't decide anymore. ಒಂದು ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ತಡವಾದಂತಹ ದಿನ. Come, you have to accept the verdict of God
and nothing else he can do. ಆ ದಿನದಂದು ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನ ತೀರ್ಮಾನನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. This chapter is not about personal judgment. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ This ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. chapter is about the judgment of nations or people groups. 6 times the word nations is repeated in ಈ this chapter. ಅಧ್ಯಾಯವು ಜನಾಂಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6 ಸಾರೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. So what is the verdict? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿರ್ಣಯವೇನಾಗಿದೆ? Verse 7, verse 8 and verse 13. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. See, I am going to rouse them out of the places to which you sold them, and I will return on your own heads what you have done. I will sell your sons and daughters to the people of Judah, and they will sell them to the Sabeans and nations far away. The Lord has spoken. Verse 13. Swing the sickle, for the harvest is ripe. Come, trample the grapes, for the winepress is full, and the vats overflow. So great is their wickedness. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಈಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರಿದಿರೋ, ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಯಹೂದ ಜನರಿಗೆ ಮಾರುವೆನು. ಅವರನ್ನು ದೂರದೇಶವಾದ ಸಬಿಯರಿಗೆ ಮಾರುವರು. ಯೆಹೋವನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಹಾಕಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ವವಾಯಿತು. ಬಂದು ಇಳಿಯಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಲೆ ತುಂಬಿಯದೆ. ತೊಟ್ಟೆಗಳು ತುಳುಕುವಂತೆ ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಹಳವಾಗಿದೆ. What is the verdict? ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವೇನಾಗಿದೆ? It's a tit for tat verdict. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೂಯಿ ತೀರಿಸುವಂತ ದಿನ. Enjoy all what you have done to others. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಇಂದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. All what you have done to others will be returned back to you. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮೂಯಿ ತೀರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. This is harvest day. ಇದು ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯ. The sickle with a handle and a curved blade, which is used in harvest, is picked up. In other words, the picture is without any nations lost, every nations will be harvested properly for judgment. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಹಾಕಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಕುಡುಗೋಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳುಂಟೋ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. And sin is ripe, harvest is ripe, means God gave enough time, they never repented, they changed their ways, and now the winepress is full, and now only verdict is that you will be made Jews. God will trample you and you will become wine. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಹಳವಾಯಿತು. ದೇವರು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವರು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. What else is there in the verdict? ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನುಂಟು? Verse 15 and verse 16. 15-16ನೇ The sun ವಾಕ್ಯ. and moon will be darkened and the stars no longer shine. The Lord will roar from Zion and the thunder from Jerusalem. The earth and the sky will tremble. ಸೂರ್ಯನ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಕಪ್ಪಗಾಗುವವು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವವು. ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನೊಳಗಿನಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಗುಡುಗುವನು. ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವವು. Days are coming where Lord roars and the whole nations of the world will tremble and tremble multiple times.
ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಆತನು ಗರ್ಜಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. When the Lord roars in victory in the verdict day, that day, ಯೆಹೋವನು ಆ ಜಯದ ದಿನದಂದು ಗರ್ಜಿಸುವಂತ ಆ ಮಹಾ ದಿನದಂದು that nature will shake every human being. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ನಡುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. And after the verdict, God is giving them a challenge. ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. What is verse 9, 10, 11? 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, 11ನೇ Proclaim ವಾಕ್ಯ. among the nations, prepare for war, rouse the warriors, let all the fighting men draw near and attack. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weaklings say, I am strong. Come quickly, all you nations from every side, and assemble there. 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ, ಶೂರರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ, ಯುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಪವು ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳು ಗುಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನ್ನು ಈಟಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಯಿರಿ, ಬಲಹೀನನು ನಾನು ಶೂರನೆಂದು ಹೇಳಲಿ. God is challenging, come on nations, if you have guts after hearing my verdict, if you can do anything about it, do it. If you want to go for war, go ahead. Make all your weaklings warriors. Whatever resources you have, try. But then, when God is against anybody, nobody can do anything. He is so helpless and hopeless. ದೇವರು ಈ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಶೂರರನ್ನು ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ, ಯವನಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ, ಬಲಹೀನರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಶೂರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ನಾಶನ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನಿಗೆ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಹೀನನು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. God who is pro poor and pro weak, when he stands up in judgment, the weaklings will become strong. ದೇವರು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಲಹೀನರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಈ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. As Lord 16, the second part of the 16 says, but the Lord will be a refuge for his people, a stronghold for the people of Israel. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ 2ನೇ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಬಲವೂ ಆಗಿರುವನೆಂಬುದಾಗಿ. So God's judgment day, first of all, is a judgment for all the hostile nations who trouble God's people. ಮೊದಲು ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು. The second part, verse 17 onwards, is talks about a glorious day. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ದಿನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. This is talking about the last days of the last days. ಈ ಕೊನೆ ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Why it is a glorious day? ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಯಾಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ದಿನಗಳು? The last phrase of this joel says, the Lord dwells in Zion. ಯಾಕೆ ಈ ದಿನಗಳು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ದಿನಗಳೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. This is talking about a time when Christ will dwell with his people on the earth, and that is what it is talking about. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನಃ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Let's see few things about this glorious day. ಈ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Verse 17. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then you will know that I, the Lord your God, dwell in Zion, my holy hill. ಆಗ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತವಾದ ಚೀಯೋನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
This talks about the eternal reign of Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿತ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Eternal reign of Jesus Christ on this earth. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ And that ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. day Jerusalem will be a holy place, a set apart place. ಆ ದಿನದಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Second part of verse 7 he says, never again will foreigners invade her. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅನ್ಯರು ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗರು. So it is eternal reign of Jesus Christ, and there will be about no trespassing. In other words, no intruders. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮನೋಹರವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. In other words, no trouble workers will be in that place. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Jesus, the Prince of Peace, will settle every dispute. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಆತನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. When Jesus was born, angels sang. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನಿಸಿದ ದಿನದಂದು ದೂತರು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, Peace on earth. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ. World will no more be peace, peace, it will be full of peace. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Because Prince of Peace will reign in righteousness. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. When justice will come to people will get peace. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. What else? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? Verse 18. 18ನೇ In ವಾಕ್ಯ. that day the mountains will drip new wine and the hills will flow with milk. All the ravines of Judah will run with water. ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುವವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಹಾಲಿನಿಂದ ಹರಿಯುವವು, ಯಹೂದ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯುವವು. In other words, the nature will be transformed as it was before. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿದೆ. What will happen when nature is restored? ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We'll go back to chapter 2 of Joel, verse 21 to 24. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Surely God has done great things. Be not afraid, O land. Be glad and be joyous. Surely Lord has done great things. Be not afraid of wild animals, for the open pastures are becoming green. The trees are bearing their fruit. The fig tree and the vine yield their riches. Be glad, O people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rains in righteousness. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. The threshing floors will be filled with grain. The vats will overflow with new wine and oil. 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ದೇಶಗಳೇ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮಹತ್ತಾದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೇ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಡವಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯು ತಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. When God transforms a nature, first of all, there will be super abundance of food. ದೇವರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನು ಭೋಜನ ಹೊಂದುವಂತ ಆಹಾರವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. The floors will be filled with grain, vats will overflow with new wine and oil. ಕಣಗಳು ಧಾನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ತೊಟ್ಟಿಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. Secondly, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ there will be no man-animal conflict nor animal conflict. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು ಜಗಳ ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವ ವ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Verse 22, be not afraid of wild animals, for the open pasture becoming green. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೇ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಡವಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮೊಳೆಯುತ್ತವೆ. And when Jesus ruled eternally in this world, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲು Prophet ಬರುವಾಗ Isaiah pictures that picture for us. ಯೆಶಾಯನು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. What it says, verse 6 and 7.
Isaiah 11, 6 and 7. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them. The cow will feed with the bear, the young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. ತೋಳಗಳು ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ವಾಸವಾಗುವುದು, ಚಿರತೆಯು ಮೇಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವವು, ಕರುವು ಪ್ರಾಯಸಿಂಹವು ಪುಷ್ಟ ಪಶುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಡೆಸುವನು. ಹಸಿವು ಕರಡಿಯು ಸಂಗಡ ಮೇಯುತ್ತಿರುವುದು, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವು. ಸಿಂಹವು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುವುದು. Verse 8 and 9, the infant will play near the hole of the cobra, and the young child put his hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹಸುಳೆಯು ನಾಗರ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವು ಹಾವಿನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕೇಡನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವು ನೀರಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, there will be longevity of life. ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಹ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Anybody will feel to live. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. Again Isaiah pictures that in Isaiah 65 verse 20. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 65ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. I read it from verse 7. And behold, I'll create new heavens and new earth. The former things will not be remembered, nor they will come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I'll create Jerusalem to be a delight and its people a joy. Rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. He who dies at 100 will be thought a mere youth. He who fails to reach 100 will be considered accursed. Isaiah 65, 17 to 20. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 65ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೊಸ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಚಿರುವುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಅವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಗೋ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು, ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಧ್ವನಿಯು, ಪ್ರಲಾಪದ ಧ್ವನಿಯು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕೂಸು, ತನ್ನ ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮುದುಕನು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವು 100 ವರ್ಷಗಳವನಾಗಿ ಸಾಯುವನು, ಆದರೆ ಪಾಪಿಷ್ಠನು 100 ವರ್ಷದವನಾಗಿ ಶಾಪ ಹೊಂದುವನು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Joel chapter 3 ಯೋವೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ talks about a fountain. ಅಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. A river of life that gives life to everybody. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ನದಿಯು ಹರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಜೀವ ನದಿಯು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. It will be ever flowing. ಅದು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. With life forever. ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. Water will flow out of the Lord's house and will water the valley of Acacias. Valley of Acacias is a waste land. All that valleys will become green. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುವವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಹಾಲಿನಿಂದ ಹರಿಯುವವು, ಯೆಹೂದ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬುಗ್ಗೆ ಹೊರಟು ಸಿಟ್ಟಿಮಿನ್ ತೆಗ್ಗಿಗೆ ಜಲ ಕೊಡುವುದು.
Many nations who thought heroes, when superhero Jesus Christ appears, they'll be reduced to zeros. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡವು ಅವು ಮಹಾ ಜನಾಂಗಗಳೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನಾದ ಯೇಸು ಬರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಶೂನ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. Verse 9, in the ancient enemies of Israel, Egypt and Edom will become desert wastelands. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಹಳೆ ವೈರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈದೋನ್ ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. God's people's all sins will be forgiven and they will enjoy the fellowship and communion with the Lord and they will inhabit the space given to them. ಆ ದಿನದಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳು ಅದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಹಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. This picture is again repeated in the book of Zechariah. ಇದೇ ಚಿತ್ರವು ಜಕರಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And then in that chapter it says, what will happen? Verse 5. Then the Lord my God will come and all the holy ones with him. On that day there will be no light, no cold or frost. It will be a unique day without daytime or nighttime. A day known to the Lord. When the evening comes, there will be light. On that day living water will flow out from Jerusalem, half to the eastern sea, half to the western sea, in the summer and in winter. The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord and his name the only name. ಜಕರಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವೇ ಕತ್ತಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸವಾಗಿರುವುದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ದಿನ ಇರುವುದು, ಅದು ಹಗಲಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇರುವುದು. ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೇನೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹವು ಹೊರಡುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವು. ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಅರಸನಾಗಿರುವನು. ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು. ಆತನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಸ್ತುತ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವರು. If you miss the flight in this earth, you can catch another flight. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾರನೆಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬಹುದು. When the Lord comes with his holy angels, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ, when he appear in the heavens, ಆತನು ಆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, don't miss it. ಅದನ್ನು ನೀವೆಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. If I and you miss it, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, in this world we live only 60 or 70 years. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಂದ್ರೆ 60-70 ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು. But ಆದರೆ is eternity. ಆ ಒಂದು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ನೀವು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. Then we will miss the glorious day. ಆ ದಿನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ದಿನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. None of us will miss that glorious day. ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ದಿನವನ್ನು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟಗಳುಂಟು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಆ ದಿನದಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋವಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ದಿನ. ನಾವು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಂಥ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿರಿ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ. All our pains will not be remembered anymore. ಆ ದಿನ ನಾವು ಹಾದು ಹೋದಂತ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತರುವುದಿಲ್ಲ. God's people will enjoy with the God forever and ever.
ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವರ ಜನರು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ The ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. Lion of Judah, ಆ ಯೂದಾಯ ಕುಲದ the ಸಿಂಹವು slain lamb will be in the throne forever and ever. ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾದ ಆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯು ಆತನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ My ಆಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. prayer is that ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟೇ, when he appears ಆತನು a ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, second time ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, to gather his loved ones, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ none of us miss. ನಾವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. That is my prayer. ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. If you have not made a decision for Christ ಒಂದು today, ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, today is the day of salvation. ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. Today is God's call for you to worship one and only God, Jesus Christ. ಒಬ್ಬನಾದ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆ If ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. you are living an ungodly life, get back to God and tell God, transform me inside out. I don't want to miss that. ನೀವು ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು, ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. God bless all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. What a wonderful day that is going to be when we shall hear the trumpet sound and we will meet with our Lord in the mid-air. There is nothing beautiful than that day. And as Pastor exhorted us, none of us should miss that day. All of us should be prepared to meet with the Lord. Let us sing this Kannada song. ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದ ಬಾನೋಳ್ ಕೇಳಲು ನಮ್ಮೇಶು ಮಹಾರಾಜನೇ ಬರುವ ಆ ದಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪವೇ, ಶುದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡುವರು. The day of the Lord, that great and glorious day is very close. We don't know the time when it is going to happen, but certainly it is going to come. And let us as a church prepare ourselves in holiness. The Bible says all those who have this hope of the return of Christ purify themselves just as Christ is pure. And as we sing this song, let us ask the Lord, help me to be prepared, that I would not be caught unaware and that I would never miss that beautiful day. Hallelujah. Maraja
reminder that your coming is very near. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದೆ. Father, we pray that none of us will miss your coming. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಿನ್ನ ಬರೋಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಪ್ಪ. Give us a heart for our near ones, our friends, all of them. None of them will miss your coming, Lord. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಕರ್ತನೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಪ್ಪ. Help us, Lord, to make your name known to all the world before you come. ನೀನು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. Shall we have the benediction? ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು With the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಆ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, the continuous conviction and communion of the blessed Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿರಂತರವಾದ ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು be with each one of us, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. to be ever ready for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ God ಮಾಡಲಿ. bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Enjoy God's peace. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರಿ.